that is a slide which reads, there is no title to the slide, but these are the steps in the compilation process. So if you count the number of intermediate steps, they are 1, 2, 3, 4, 5, 6 in the middle. So in the middle, what you are looking at, these are the steps. Okay, in the round rectangles. In these round rectangles, what we are written are the steps in the compilation process. These are intermediate steps which you may not see when you actually compile a program, because today's world the integrated development environment is used generally. So आपला आयडी जो असतो तो आपल्याला एक की स्ट्रोक देतो जेणेकरून आपण कंपाईल आणि एक्झिक्यूट कोड करू शकतो. पण when you are actually compiling the program, in background these steps are occurring. Why as a programmer I should know all this is because if I know these steps, I would be in a better position to write a proper code that is suited in that particular programming environment. Okay, याच्यात आपल्याला खूप डिटेल्स मध्ये नाही जायचं, आपल्याला या 7 स्टेप्स माहीत हव्यात आणि या 7 स्टेप्स मध्ये काय काय होतं आणि कसा कसा प्रोग्राम कन्वर्ट होतो फ्रॉम दी source code in the high level programming language to an target code which can be executed on the machine. Now this target code can be something like an executable code, which may be an exe file, or which may be a file that can be executed on the machine using the assembly instructions of the machine. आता असेंबलरचा कोड असू शकतो, ती exe फाईल असू शकते. सो टार्गेट कोड वेगवेगळ्या स्वरूपाचा असू शकतो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन what programming language you are using. ठीक है. So let me explain you what this picture is, and you can just take a screenshot of the picture just to have this in your machine, so that you can later on view it and understand these steps in more details. So there are 3 columns if you carefully look at this diagram. This is first column, middle column, this is the left column, and this is the right column. So the right column actually is a singleton which is called as symbol table. Okay, so this symbol table actually is responsible for providing the data structure in which these all steps will keep the information that is generated while you are compiling the code. So when you are compiling the code, whatever information is generated, that generated information is stored in this particular table called as symbol table. It's a data structure, and in that data structure we are storing the information that is getting generated across one and the other steps of compilation. Okay, so every step of compilation we will either update the symbol table, create the symbol table, or use the symbol table. These are the 3 things we are going to do. So symbol table is like my data set using which I will be going through the entire process of compilation. Okay, so that is the explanation of the third column, which is at the right hand side. Middle column will come to that. I already said that these are nothing but the names of the intermediate steps, and those names are respectively: first step is scanning or scanner, second is parser or parsing, third is semantic analysis and intermediate code generation, fourth is machine independent code improvements. This is an optional as the bracket suggests over there. Second last phase is target code generation, and the last one is machine specific code improvements. Machine specific code improvements. This is again optional. Sorry. So in a way you can consider that there are 4 phases of in the compilation process, and it can be increased to 6 phases as well sometimes if we want it to have. Okay, so the 4 important or 4 major phases of compilations namely are scanner, parser, semantic analysis and intermediate code generation, and target code generation. So the ultimate work of a compiler is to translate high level language or given program in the given programming language into a code that can be executed over the machine, and the machine code or the code that can be executed over machine can be of 2 different forms. It can be an executable in terms of assembly instructions, which can be executed on a specific hardware, or I can have an exe file which can be also executed on specific kind of hardware support.
Okay, with specific kind of hardware support I can execute the exe file. But important thing to understand is here the word target या शब्दाचा अर्थ काय. Target means we are generating executable code for a specific set of hardware unit. So जो हार्डवेयर के लिए ये कोड जनरेट होगा, that is the hardware on which this code can be migrated and executed. ओके, याचा अर्थ काय आहे की माझा जो कोड जो जनरेट होणार आहे तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स असतील की या हार्डवेअरच्या रिक्वायरमेंट सॅटिस्फाय जर करत असेल ते हार्डवेअर तरच तिथे तो एक्झिक्यूट होईल. म्हणून हा वर्ड टार्गेट आहे. टार्गेट म्हणजे टार्गेटेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ हार्डवेअर. तुम्हाला हार्डवेअर बद्दल किती इन्फॉर्मेशन आहे आय एम नॉट शुअर अबाउट दिस मुवमेंट, बट यू कॅन अंडरस्टँड दॅट आय कॅन हॅव व्हेरियस जनरेशन्स ऑफ प्रोसेसर्स, I can have various manufacturers of processors, and these processors may follow different architecture. त्यांचं स्वतःचं आर्किटेक्चर वेगळं असू शकतं. ओके, आय मे हॅव अन, जर तुम्ही तुमच्याकडे मशीन असेल स्वतःकडे तर तुम्हाला माहित असेल की इंटेल ही कंपनी बहुत मोठे बरेचसे प्रोसेसर बनवते. त्यांच्या सुद्धा प्रोसेसरच्या वेगवेगळ्या जनरेशन्स असतात, अँड इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी आर्किटेक्चर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर जनरेशन दॅट यू आर कंपायलिंग युअर कोड ऑन. सो समजा इंटेलचा एखादा ओल्ड आर्किटेक्चर आहे ज्याचे नंबर्स असतात आर्किटेक्चरचे. समजा 386 एक आर्किटेक्चर आहे, एक 486 आर्किटेक्चर आहे, एक पेंटियम आर्किटेक्चर आहे, आणि मे बी अजून काही वेगळं आर्किटेक्चर आहे. तर प्रत्येक आर्किटेक्चरचे काही लिमिटेशन्स असतात की काही प्रकारच्या इन्स्ट्रक्शन्स त्याच्यात असतात, काही प्रकारच्या इन्स्ट्रक्शन त्याच्यात नसतात, काही इन्स्ट्रक्शन त्याच्यात अपडेट झालेले असतात. सो डिपेंडिंग ऑन दॅट आय मे नॉट have all the instructions in the instruction set of that hardware CPU available for me to execute the code. त्यामुळे टार्गेट कोड जनरेशन हा एका फॅमिली ऑफ हार्डवेअर साठी आपण एक्झिक्युटेबल बनवतो त्या कोडला. इतर फॅमिलीवरती तो कोड एक्झिक्यूट होईलच याची खात्री नसते, म्हणून हा वर्ड टार्गेट आहे. आणि याच्या वरचा जर स्टेप तुम्ही बघितली, विच इज दिस स्टेप, तिथे माझा कर्सर हायलाइट होतो. आय एम नॉट शुअर यू आर एबल टू सी माय हँड tool. You able to see the hand tool? It is visible ना. हा, मला कारण मी विंडो शेअर केले ना, हँड टूल दिसतंय की नाही माहित नव्हतं. अदरवाइज मी पूर्ण स्क्रीन शेअर करत असतो इतर वेळी. थँक्यू. सो मशीन इंडिपेंडंट कोड इम्प्रुव्हमेंट हा जो शब्द आहे ना, मशीन इंडिपेंडंट म्हणजे हार्डवेअर इंडिपेंडंट. जर मला काही कोडमध्ये एक्झिक्युशन टाइम इम्प्रूव्ह करायला किंवा स्पेस युटिलायझेशन इम्प्रूव्ह करायला काही चेंजेस करायचे असतील, जे प्रोग्रामरनी लिहिलंय त्याच्यापेक्षा मला ते आणखीन चांगल्या प्रकारे कोड रिप्रेझेंट करू शकत असेल मी, तर ते इथे केलं जातं या स्टेपमध्ये, विच इज मशीन इंडिपेंडंट. मशीन इंडिपेंडंट म्हणजे हार्डवेअरच्या डिपेंडंट न राहता. ओके, विदाउट डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेअर जर मला काही कोडमध्ये इम्प्रूव्हमेंट करायची असेल, बिकॉज वाय दिस इज इम्पॉर्टंट स्टेप इज whenever I am writing a very large code ॲज अ प्रोग्रामर, बऱ्याच वेळा जेव्हा मी एखादी माझी आयडिया एक्सप्रेस करतो कोडमध्ये, माझ्या कोडमध्ये रिडंडन्सी येते. फॉर इन्स्टन्स, काही जण बोलताना एकच वाक्य 2-2 वेळा 3-3 वेळा बोलतात. तुम्ही बघितलं असेल, बरेच जण जेव्हा कम्युनिकेट करतात त्या सेम इन सेंटेन्स बऱ्याच वेळा त्यांच्याकडनं बोललं जातं. फॉर इन्स्टन्स, लेक्चर घेताना कधी कधी मीही काही सेंटेन्सेस रिपीट करतो. काही नेते मंडळी आहेत ते सुद्धा जेव्हा भाषण देतात तेव्हा उगाच 3-3 वेळा 4-4 वेळा तेच स्टेटमेंट परत वेगवेगळ्या प्रकारे वापरतात. अर्थ तोच असतो, पण तो अर्थ पोहोचवण्यासाठी त्यांना असं वाटतं इट इज नेसेसरी दॅट यू रिपीट दॅट सेंटेन्स. पण बऱ्याच वेळा असं होतं जेव्हा एखादा श्रोता ते ऐकत असतो, somebody is listening to that particular conversation, he feels like why it is necessary to convey same idea in 3 ways when I can understand it only by saying it once. So the other 2 times it is repeated, I can remove it. ते रिमूव्ह झाल्यामुळे काय होईल, जो माझा स्पीच असेल मी जितके हे रिपिटेशन रिमूव्ह करेल तितके तो शॉर्ट होईल. त्याचा मिनिंग चेंज होईल का? नो. So what exactly this machine independent code improvement step is doing? It is actually targeting 2 aspects. One aspect is making the code shorter in execution time. म्हणजे एक्झिक्युशन होत असताना तो लवकरात लवकर एक्झिक्यूट व्हावा यासाठी त्याचं एक्झिक्युशन कसं कमी करता येईल, कीपिंग द मीनिंग ऑफ द कोड सेम. सो इंटेंडेड मीनिंग चेंज न करता हाऊ यू कॅन कीप दी स्मॉलर कोड अँड येट हॅव दी सेम रिझल्टंट, ते बघितलं जातं. दुसरा ऍस्पेक्ट हा आहे कोड इम्प्रुव्हमेंटचा,
आय ट्राय टू अवॉइड युझिंग अननेसेसरी डेटा स्ट्रक्चर. समजा काही वेळा कसं होतं, आपल्या प्रोग्राममध्ये आपण सी प्रोग्राम लिहित असो समजा, तर 100 लाईनींचा कोड आहे, त्याच्यात मला एक व्हेरिएबल 99व्या लाईनवर उपयोगाला येणार आहे, त्याच्या आधी कुठेच तो उपयोगाला आलेला नाही, तिथे पहिल्यांदा मला तो व्हेरिएबल उपयोगाला येणार आहे. तर जनरली सी मध्ये आपण काय करतो, सगळे व्हेरिएबल सुरुवातीला डिक्लेअर करतो. ही झाली पद्धत सी मध्ये डिक्लेरेशनची. पण वेन इट कम्स टू मेकिंग युअर प्रोग्राम मोर एफिशियंट, सगळे व्हेरिएबल सुरुवातीला डिक्लेअर न करता, यू नो दॅट व्हेन आय डिक्लेअर अ व्हेरिएबल इन सी, व्हॉट हॅपन्स, देर इज अ मेमरी मॉडेल क्रिएटेड. तेवढे सगळे व्हेरिएबल्स आहेत, त्याला मेमरीमध्ये मेमरी लोकेशन्स असाइन केल्या जातात आणि त्यामुळे एक मेमरीचं मॉडेल तयार होतं. त्या मेमरीमध्ये जो प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतोय तोवर मी दुसरं काही स्टोअर करू शकतो का? नाही, because that is space reserved for those variables. So when I declare a variable, say int x, okay, equals to say 20, what happens is in the memory 2 bytes or 4 bytes depending on which C implementation you are using, 2 बाईट किंवा 4 बाईट हे रिझर्व्ह होतात. ते रिझर्व्ह झालेले बाईट जे आहेत ते जोपर्यंत तो व्हेरिएबल डेड होत नाही, जोपर्यंत तो व्हेरिएबल चा स्कोप एंड होत नाही, तोवर ते रिझर्व्ड राहतात. नो अदर प्रोग्राम कॅन टच दॅट मेमरी लोकेशन अँड यूज इट. ते त्या पर्टिक्युलर प्रोग्रामसाठी रिझर्व्ड राहतात. आता मला जर माझ्या मेमरीची फुटप्रिंट छोटी करायची असेल, तर जेव्हा हा व्हेरिएबल मी एक्स वापरणार आहे, आय शुड डिक्लेअर इट ऑन दॅट प्लेस ओनली. सो मशीन इंडिपेंडंट कोड इम्प्रुव्हमेंट अशा काही गोष्टी डिफाईन करते कोडमध्ये, ज्या प्रोग्रामरनी नाही डिफाईन केल्यात, पण त्या डिफाईन केल्यानंतर माझ्या प्रोग्रामची मेमरी फुटप्रिंट किंवा माझ्या प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन फुटप्रिंट जी आहे ती रिड्यूस होईल. सो दॅट इज द रोल ऑफ machine independent code improvements. Now when you are doing these code improvements can be in the high level language or they can be into a intermediate language. Intermediate language म्हणजे अशी लँग्वेज जी मूळ लँग्वेज नाही आहे ज्याच्यात कोड लिहिलेला आहे, पण ती अशी लँग्वेज आहे की जी सोपी आहे या प्रकारच्या मॅनिप्युलेशनसाठी. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज इंटरमिजिएट कोड जनरेशन. इंटरमिजिएट कोड हा सेम लँग्वेज मध्येही असतो जसं आपण प्री प्रोसेसिंग करतो. So when you are doing in C, for C program, when you are doing pre-processing, what you do is you expand hash define wherever you have used in the program. Whenever you are including any libraries, hash include मी समजा stdio.h केलं किंवा hash include standard library.h केलंय किंवा hash include math.h केलंय, तर या तिन्ही लायब्ररीचा जो कोड असतो तो अटॅच केला जातो माझ्या कोड सोबत, इन ऑर्डर दॅट जर या लायब्ररी प्री कंपाइल्ड अवेलेबल नसतील तर माझ्या कोड सोबत या देखील गोष्टी, या देखील कोडचं कंपायलेशन होईल. ओके, पण म्हणजे सिमॅन्टिक अनालिसिस आणि इंटरमिजिएट कोड जनरेशन मध्ये आपण प्री प्रोसेसिंग जी स्टेप करतो त्याच्यात प्रोग्रामिंग लँग्वेज चेंज होत नाही, सीच राहते, फक्त कोडचं कंटेंट चेंज होतं, कोडमध्ये लिहिलेलं कंटेंट जे आहे ते व्हेरी होतं. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज प्री प्रोसेसिंग. प्री प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स इन दी इंटरमिजिएट कोड जनरेशन. ओके, आता आपण एक एक स्टेप वरपासून बघू. पहिली आहे ती स्कॅनर आहे. स्कॅनर काय करतो, माझ्या कोडला स्कॅन करतो, म्हणजे स्टार्टिंगचा बाईट पासून माझ्या फाईल मधला एंडिंगचा बाईट जो आहे तोपर्यंत स्कॅनर माझ्या कम्प्लीट कोडला स्कॅन करत जातो, 1 byte at a time, and it tries to identify the chunks which are called as tokens from the text that you have given as a code. कोड हा टेक्स्ट स्वरूपात आपल्याला मिळतो. स्कॅनर जो आहे, इथे एखादं जर आउटपुट असेल तर मी बघतो, पॉसिबली या स्लाइड्स मध्ये नाही आहे, बट ठीक आहे, मी कधीतरी तुम्हाला सांगेन. सो स्कॅनर ऍक्च्युअली करतो काय, तुमचा दिलेला कोड